월요일 4번 타자 나오셨습니다. 김병조 의원님 어서 나오십시오. 네, 안녕하세요. 오늘 쉬는 날인데 네. 네, 이렇게 모셔가지고 네. 죄송합니다. 아니요, 불팍여세 스튜디오에서 네. 첫 방송이라서 네. 오히려 영광스럽습니다. 잘 준비됐죠? 네, 아주 뭐 잘 됐고요. 네. 가끔씩 주불리 김병주 유튜브 채널도 여기에서 한번 해야 되겠구나 하는 생각을 하고 있습니다. 좋습니다. 저는 다른 의원님들께서도 네. 좀 네. 이 당사에 만들어놓은 이 스튜디오를 좀 자주 이용해 주셨으면 네, 좋겠어요. 그렇죠. 네. 요즘에 그 네. 의원님이 너무 상종가예요. 뭐 방송, 유튜브 다 뭐 네. 나갔다 하면 대박 아, 예, 이런데 네. 최근에 저희가 그런 얘기 들었습니다. 집회에서 또 연설을 너무 잘해서 화제가 네. 됐다고 하는데 네. 일단 그 활약상 한번 보시고 네. 이야기 좀 나눠봤으면 좋겠습니다. 네, 준비된 영상 좀 보겠습니다. 추시네요? 저 옆엔 누굽니까? 진짜 멋있네. 언뜻 아빠와 딸 같기도 하고. 네, 야, 저 장면은 언제 찍은 겁니까, 저게? 저 장면이 예. 지난 토요일 날. 그러니까 3.1절 말고 네, 그 전주. 아니야 3일 저 장면은 3일 3일절 그날 비가 조금 오다 왔죠. 그쳤잖아요. 네, 그래서 맞았죠. 우이 있고 네. 옆에 분은 청년인데 지지자분 춤을 너무 잘 춰서 지역구 청년은 아니고. 네네 예. 그래서 옆에서 같이 흥을 돋궈줬습니다. 텐션이 제가- 저랑 비슷하시네요. 네네. 맞아. 신진 변호사 유명합니다. 아 그러세요. 네. 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 저는 저 텐션 못 쫓아갑니다. 네, 아주 뭐 열정적으로 네. 음악에 맞추어서 춤을 추고 해서 주변 분들도 그날 비도 오려고 그러고 날씨가 좀 굳었잖아요. 예, 예. 그런데 아주 즐거움을 주시던 지지자분들 정말 많이 모였어요. 이번에. 저날 예. 그 비가 왔고 이제 네. 집회가 시작되면서 비가 멈췄는데 네. 저도 이제 그 뒤에부터 쭉 걸어왔거든요. 네, 지하철역부터 대단하더라고요. 그런데 저 와중에 예. 또 건너편에서는 또 다른 집회가 있어서 그렇죠. 다들 태극기를 들고 다니니까 네. 저는 그 횡단보도에서 서로 막 인사하고 하는데 예. 갑자기 막 태극기 들고 어머니들이 막 반갑게 인사하셨는데 보니까 뒤에 성조기. 성조기가 네네. 그쪽은 태극기 부대가 아니라 성조기 부대다. 그래, 이렇게 맞네. 칭해야 될 것 같아요. 성조기가 맞아요. 빠지면 그분들의 정체성을 잃습니다. 네. 그렇죠. 태극기 이제 찾아와야 되기 때문에 찾아와야죠. 그렇죠. 네. 요즘도 저희가 계속해서 우리 태극기를 국회의원들 들고 다니는데 네. 태극기 달고 다니거든요. 태극기를 찾아와야 돼서 성조기 부대가 맞죠. 성조기 부대. 네. 네. 오늘 이제 첫 순서 좀 시작을 해볼 텐데 실은 이제 김병주 의원님께서는 군 생활하는 동안에 해외에서도 네. 오랜 주둔 생활을 하셨었고 네. 또 마지막에 한미연합사에서 근무도 하셨는데 그 주말 사이 가장 큰 이슈가 됐던 것이 이제 트럼프 대통령과 우크라이나 젤렌스키 대통령의 회담 장면인데 네. 적지 않은 좀 충격들을 네. 많이 받았습니다. 그래서 그 장면을 먼저 좀 보고 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country is Can I- in big can- trouble. can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn We- good chance of we are coming out staying- okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this allowed. cabinet, You and haven't not been only allowed. in this We cabinet. gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You- If you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this, I tell you. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're I saying said- you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't doesn't with matter me. for you what- that what wasn't this with me. means. It That was wasn't with with you. a guy named Biden, who was not a smart person. But you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing. All right, I think we've seen enough. What do you think? Huh? This is going to be great television, I will say that. All right, we'll see what we can do about putting it together.
야, 저렇게 정상들끼리 말싸움을 하는 광경은 거의 처음 보는 것 같아요. 그렇죠. 저런 네. 경우가 없죠. 이미 정상들을 만나면 치밀하게 준비되어 있는 그럼요. 만남이기 때문에 예. 사실 인사말만 하고 비공개로 하고 그다음 기자회견을 하는 것이 관례인데 네. 저기에서는 아주 공개가 많이 됐잖아요. 지금 네네. 거의 다 되다 보니까 두 정상이 저렇게 파국으로 가는 네, 이런 네. 정상회담은 바람직하지 않죠. 거기다 네. 그 정상회담 장을 보면은 네. 마치 이제 공개 유튜버들이 잔뜩 이렇게 들어와서 그 예. 중계를 하는 형태로 회담을 하고 또 중간 중간에 그 바이스 그러니까 부통령이 자꾸 끼어들어서 질문을 던지고 뭐 일종의 굉장히 모욕적인 언사도 좀 하기도 하고 하는 장면들을 봤는데 저 장면에서 이제 한 두 가지 정도에 대한 첫 번째는 이제 복장에 대한 지적을 하면서 모욕을 좀 받기도 했고 또 양국 정상 간에 하는 대화치고는 언사가 좀 상당히 거칠었어요. 그렇죠. 이 두 사람의 이제 이 언쟁을 보면서 좀 어떤 생각이 드셨습니까? 그러니까요. 복장은 뭐 사실 그 젤렌스키는 우크라이나 전 나면서부터 저런 네. 복장을 계속 줄곧 입고 다녔고요. 네네. 사실 뭐 그런데 아마 그 상대가 좋아 보이면 다 좋아 보이고 나빠 보이면 다 나빠 보이는 것처럼 네. 아마 트럼프 이기 와서 트럼프의 머릿속에는 젤렌스키에 대한 좋지 않은 감정이 배어 있는 것 같고 네. 이미 트럼프 이기 정부의 정책이 나왔잖아요. 네네. 러시아와 관계 개선을 해서 중국을 견제하겠다. 그래서 러시아와의 관계 개선을 하고 우크라이나 종전을 해야 되는 이미 그런 것이 있는데 젤렌스키 대통령은 자기 고집만 부리고 이제 종전을 거부하고 하니까 거기에 감정 싸움으로 네. 서로 격해졌던 것 같고요. 그래서 아마 사실은 복장을 갖고 트집 잡은 거는 처음에 만날 때부터 네. 오늘 뭐 복장 얘기했잖아요. 그것은 이미 저는 주도권 싸움이었다고 봐요. 마음에 안 들지만은 어쨌거나 종전을 시켜야 되니까 네. 저기 그라운드가 백악관이잖아요. 네, 그러니까 홈그라운드. 미국의 홈그라운드고 처음부터 공기를 잡아서 이렇게 좀 미국의 의도대로 이렇게 끌고 오려고 했는데 네. 아마 젤렌스키의 자존심을 건드려서 서로 이제 격하게 된 것 같고 젤렌스키도 저기에 고개를 숙이면은 자기 또 자국민들이 또 거기에 대해서 굴욕감을 갖고 지지도가 떨어질 수 있으니까 저렇게 했던 것 같은데 어쨌거나 저렇게 파국으로 간 거는 바람직하지 않고요. 그렇지만은 이번에 정확히 읽을 수 있었던 건 우리 국익 차원에서 보면은 네. 트럼프 2기 정부의 외교 정책을 읽을 수가 있었어요. 어떤 그게 겁니까? 큰 소득이죠. 네. 왜냐하면 그동안 바이든 정부에서는 우크라이나 편에 서서 민주주의 가치를 지키기 위해서 민주주의 국가들은 다 연합해야 된는 데서 나토뿐만 네. 아니라 미국이 전폭적으로 지지를 했고 네. 우리 정부도 윤석열 정부도 사실은 계속 우크라이나에 여러 가지 지지도 하고 비살상 무기 인도적 네. 지원도 지원하고 나중에는 뭐 파병까지 하려고 검토했었잖아요. 살상 무기 큰일 날 검토도 뻔했어요. 그러니까요. 그랬는데 네. 사실은 트럼프는 철저히 미국 우선주의를 했죠. 전통적인 나토와 가까이 하면서 러시아를 대항하는 전략에서 180도 바뀐 것 같아요. 네. 이제는 러시아와 국교를 정상화하고 러시아와 친해지면서 중국을 견제하겠다. 유럽은 너들 알아서 해라. 이런 입장이 딱 지금 그 보이죠. 언론에서는 이 네. 회담 결렬을 보면서 미국도 아니면 우크라이나도 승자가 아니고 이번 회담에 결국 러시아만 좋은 일 시켰다 이렇게 해석도 하거든요. 네. 그건 어떤 의미가 있는 건가요? 그렇죠. 러시아는 지금 표정 관리를 하고 있을 겁니다. 러시아도 이제 3년이 되니까 되게 죽을 지경이거든요. 전쟁 3년 하면 국고가 낭비되고 얼마나 어렵습니까? 그래서 적절한 선에서 종전을 하면은 현 전선에서 종전하면은 그래도 러시아가 얻는 것이 많아요. 실제 땅을 많이 차지했기 때문에 네. 그래서 그렇게 하고 싶었는데 바이든 때는 그게 안 됐잖아요. 네네. 그런데 트럼프하고는 지금 말이 잘 되고 있어요. 2월 12일 날 트럼프와 푸틴이 90분 전화를 해요. 그때부터 이제 완전히 분위기가 전환이 돼서 친러시아 관계 개선이 시작이 됐고 네. 2월 18일 날 사우디에서 그 러시아와 미국이
장관급 회담을 했어요. 네. 여기서는 처음에는 세계가 우크라이나 종전에 대한 협의를 푸틴과 미국이 하는 것 아니냐라고 봤었는데 그거라기보다는 러시아와 미국의 관계 개선에 네네. 대한 게 주가 됐어요. 그러니까 확실히 이미 많이 나가고 있었습니다. 네. 그러면 이제 이번에 확실히 젤렌스키를 설득을 시켜서 종전을 끌어내고 그다음 러시아와 관계 개선을 하게 되면은 미국 입장에서는 중국을 견제할 수 있는 네. 발판이 생기잖아요. 그래서 그런 측면에서 러시아는 지금 뭐 회심의 미소를 짓고 있죠. 네. 그런데 제가 이렇게 보니까 저게 좀 편집된 부분 말고 좀 더 앞부분까지 잘 보면은 젤렌스키는 정치인 뭐 대통령으로서 자국을 위한 협정을 하러 온 사람이라기보다는 글쎄요. 자신의 정치적인 메시지를 자국민들에게 계속 주면서 좀 자신의 인기 관리를 계속 하는 듯한 느낌도 들고 그런 과정에서 결국은 협정을 하러 온 것이 아니라는 트럼프가 이렇게 협정하러 온 거 아니구나, 사인하러 온 거 아니구나 싶으니까 이제 얘기 그만해야겠다 싶어서 마지막에는 그렇게 이거 TV쇼다 막 이렇게 끝난 게 아닐까 싶은 생각이 들었는데요. 그 젤렌스키의 메시지라든지 그 전체적인 그런 건 어떻게 보셨나요? 글쎄요, 젤렌스키도 지금 가장 위기에 봉착된 것이 사실 젤렌스키예요. 미국 도움 없이는 젤렌스키는 우크라이나 전을 끌고 갈 수가 없기 때문에 미국의 도움이 절실한 것이 사실이고요. 나토 도움보다도 미국의 네, 도움이 그렇죠. 하기 때문에 어떻게든 도움을 끌어내기 위해서 아마 저 끝나고 나서 강물협정까지 실무장관선에서는 다 준비가 돼 있었는데 네. 그때 저렇게 된 것은 아마 제가 봤을 때 원래 트럼프가 인내력이 부족해요. 실제로 저 만나보신 적 하노이 정상회담 미국 정상회담도 실패한 이유가 네. 그렇게 뽑을 수가 있어요. 트럼프의 인내력 부족. 네. 그다음 김정은의 그 외교 노력 부족. 네. 그거와 비슷해요. 지금 장면이. 젤렌스키는 원래 연예인 출신이잖아요. 네. 그렇죠. 그러면서 사실 우크라이나 전에 배경 그 전에도 우크라이나가 침공한 게 제일 큰 제이긴 하지만은 네. 거기에 대해서 계속 나토에 가입하겠다 하면서 그걸 분위기를 조성한 이후에 우크라이나 전쟁 나면서 초기에 아주 도망 안 가고 하면서 마치 세계적인 영웅처럼 됐지만 실질적으로는 그렇게 전쟁으로 계속 몰고 가는 리더는 적절하지 않잖아요. 그런데 아마 협상하러 왔는데 젤렌스키의 미숙함, 네. 트럼프의 인내력 부족, 저것이 두 정상 다 사실은 마이너스죠. 네. 저렇게 싸우는 모습 세계가 지켜보고 뭐라고 생각하겠습니까? 근데 이제 이렇게 되면 네. 트럼프의 성격상 젤렌스키를 제거하는 쪽으로 가려고 하지 않을까요? 네, 지금 그런 얘기가 바로 나왔잖아요. 지금 보면은 마이크 왈츠 백악관 안보 보좌관이 CNN 인터뷰에서 트럼프가 젤렌스키 사임을 원하느냐는 질문에 대해서 우리와 협상을 하고 궁극적으로 러시아와 협상을 위해서는 전쟁을 끝낼 지도자가 필요하다. 그러니까요. 젤렌스키는 개인적인 동기로 전쟁을 끝내는데 반대하고 있다라고 해서 전쟁을 끝낼 지도자 바꿀 의향이 있다는 걸 비췄고 미국 네. 조회에서도 마이크 존슨 하원 의장은 더 강하게 얘기했어요. MBC 방송 인터뷰에서 젤렌스키 대통령이 감사한 마음으로 협상에 돌아오지 않으면은 다른 누군가를 네. 낙하가 나라를 이끌어야 된다 우크라이나를 그러니까 바꾸겠다는 그런 것 거예요. 같아요. 스콥 베센트 재무장관도 이런 상태에서는 우크라이나와 경제 협정은 네. 하지 않겠다. 사실 굉장히 네. 위협적인 인터뷰들입니다. 네. 뭐 이제 참고 삼아 말씀드리면 젤렌스키의 대통령 임기는 실제 끝났고 전쟁으로 인해서 대통령 선거가 없는 상태 아닙니까? 예. 그러니까 이거를 지금 현재 미국에서 바라봤을 때 그 주요한 인물들의 그 언론사와의 인터뷰들은 큰 메시지라고 생각이 드는데 반면에 이제 그 트럼프하고의 만남 뒤에 영국을 찾았는데 스타머 총리하고의 만남은 또 완전 반대되는 이미지였어요. 네. 영국에서 환대를 받았죠. 당연히 영국이나 그 유럽 국가로부터는 한대를 받고 있죠. 네. 지금 왜냐하면은 우크라이나가 러시아가 유럽을 침공하는
방어선을 지금 지키고 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 유럽에 있는 뭐 프랑스든 영국이든 독일이든 많은 나라로부터 고마움을 느끼는 거예요. 우크라이나가 무너진 그 다음에 바로 그 폴란드가 무너지고 유럽이 무너지잖아요. 이것은 1차 세계 대전, 특히 2차 세계 대전의 경험 트라우마가 유럽은 있기 때문에 지리적으로? 네, 네. 영국을 비롯해서 유럽에 있는 국가들은 어떻게든 자꾸 젤렌스키 우크라이나를 도와줘서 거기가 완충 구역을 해주기를 원하니까 미국에서 홀대 받고 왔으니까 등 떠들어주면서 계속 싸워라. 예. 우리가 지원해주겠다 이거 아니에요? 그 측면에다가 네. 하나 더 있는 게 네. 미국이 6월 달까지 유럽한테 방위비 분담 네. 뭘 늘려한다. 이거를 공개적으로 압박을 했거든요. 그렇죠. 그러니까 미국의 트럼프의 힘이 좀 빠지기를 원하거든 유럽은. 네. 그런 측면에 더 젤렌스키를 환대하지 않았을까 생각도 듭니다. 네. 그런데 젤렌스키가 또 영국에 가고 우리는 여러분들의 도움이 필요합니다. 지원이 필요합니다. 막 이러니까 예. 영국에서 바로 그 자리에서 4조 1천억 원 규모 추가 차관. 야 이거 굉장히 화끈하네요. 네, 그럴 수밖에 없죠. 우크라이나가 러시아로부터 무너진 유럽은 네. 큰일 나기 때문에 잘 싸워주길 원하고 대리전을 해주길 원하기 때문에 네. 돈과 장비, 군사를 대주는 거죠. 대신 파병은 하지 않고요. 그래도 이 상태에서 미국을 넘어서지 않으면 젤렌스키 입장에서 버티기가 쉽지 않을 것 같은데 다시 만나러 갈까요? 글쎄요, 이것은 다시 협상할 수밖에 없을 겁니다. 네. 왜냐하면 러시아가 지금 어떤 지원도 하지 않을 확률이 많아요. 미국이 네. 우크라이나 끊는 순간에 네. 전쟁은 더 파국으로 갑니다. 예를 들어서 인공위성이 있잖아요. 네. 그것만 그 지원을 끊어도 예, 정보전에서 사실 앞을 못 보잖아요. 눈의 네. 역할을 없기 때문에 네. 지금까지 우크라이나가 버틸 수 있었던 거는 미국이 눈 역할을 해준 거거든요. 아. 그렇기 때문에 전쟁의 물자, 장비, 탄약 이런 것도 부족하지만은 가장 치명적인 거는 저는 그거라고 보기 때문에 젤렌스키는 어떠한 형태로든 지금 미국의 그 감사하다 하고 뒷수습하려고 엄청 노력하고 있잖아요. 시커했을 것 네, 같아요. 네. 아마 우리 국민들이 네. 이 장면을 트럼프와 젤렌스키 이렇게 네. 싸우는 걸 보면서 네. 이제 조만간 이제 윤석열 파면이 이루어질 텐데 그러면 조기 대선이 들어가고 과연 트럼프를 누가 상대하는 게 우리 국익에 도움이 될까? 네. 이걸 머릿속에 그렸을 것 같아요. 그렇죠. 이재명 대표나 또 국민의힘 쪽의 후보 누가 그럼요. 트럼프를 상대할 수 있지? 그러려면 뭔가 강인한 리더십 그다음에 준비된 외교 역량 이런 네. 게 이제 필요할 텐데 네. 그런 측면에서 트럼프의 저런 행태를 보면서 야 이재명 대표밖에 없겠구나 상대할 사람 우리 국익을 지켜줄 사람 네. 이런 생각을 더 가졌을 것 같거든요. 네. 의원님 어떻게 보셨습니까? 아니 그렇죠. 사실 그동안 트럼프를 상대하기에는 제가 전에도 얘기했는데 이재명 대표하고는 케미가 잘 맞을 것이다라는 생각을 해왔어요. 윤석열하고는 안 맞을 것이다. 이미 12.3 내란 이전에도 네. 트럼프가 대통령 당선되기 전에 제가 계속 얘기했던 게 그겁니다. 왜냐하면은 우리 그동안 민주당이 지향해왔던 지점이 우크라이나 전쟁에서 맞아떨어지구나 하는 걸 네. 느꼈어요. 왜냐하면 우리는 우크라이나에 비인도적인 지원만 해야지 살상무기나 파병해서는 안 된다라고 그 선을 그었잖아요. 네. 그렇죠. 이재명 대표도 그렇고 민주당 우리 그었는데 이유가 우크라이나의 탄약이나 또는 파병을 하게 되면 러시아와 척을 져버려요. 그러면 앞으로 우리가 기회가 없어지는 겁니다. 그래서 우크라이나 전쟁이 러시아하고는 척지지 말고 우크라이나 전쟁이 끝난 바로 러시아와 관계 복원을 하고 러시아와 북한의 밀착 관계 지금 동맹으로 갔잖아요. 그렇죠. 그걸 끊어야만이 네네. 우리에게 국익이 되는데 지금 트럼프가 원하는 게 그거잖아요. 네네. 그렇기 때문에 당장 우리 이재명 대표 우리 민주당이 생각하는 거와 네. 트럼프가 일치해요. 그렇기 때문에 케미가 아주 잘 맞는 거죠. 네. 네네. 지금 그런데 댓글로 윤석열은 어땠습니까? 지금 어떻게든 우크라이나 파병 보내고 뭐 살상무기 보내려고 검토하고 또 거기에서 마치 전쟁을 우리 한반도로 끌고 오려고 막 하고 했었잖아요. 네네. 윤석열이가 12.3 내란
안 했더라도 지금 엄청 트럼프하고 어려움에 동착할 확률이 많죠. 네. 네. 지금 댓글로도 지금 두 실용주의자의 만남이 기대된다라고 그렇죠. 하고 또 써니써니님은 네. 간만에 외교 얘기 재밌네요라고 해주시고 또 네. 혜진님 또 많은 분들 호수님 이재명 대표님만 믿고 따라가면 돼요. 뭐. 네. 댓글이 주옥 같습니다. 저도 사실 기대가 돼요. 그렇죠. 이재명 대표님이 외교 이런 데도 늘 국익 중심 실용 외교이기 때문에 지금 트럼프 대통령이 하는 러시아 우크라이나 전쟁에 보는 관점과 비슷해요. 네. 자, 저희 국내 얘기 좀 들어가 보겠습니다. 네. 그 주말 사이에 이제 3월 들어오는 그 지점부터 그 김세만 전 중앙선거관리위원회 전 사무총장 이와 관련된 세컨폰으로 정치인들과 통화를 했다라는 부분으로 국민의힘 측에서 굉장히 공격들을 좀 많이 해 오고 있는데 이 부분 저희는 좀 심각하게 그 국민의힘 측에서 떠들고 있어가지고 네네. 뭔가 내용을 봤더니 이 내용을 막상 또 떠들러 보니 결국 국민의힘이 적은 국민의힘이더라만 밝혀진 것 같습니다. 본전도 못 차렸죠. 네. 그러니까요. 관련된 영상 하나 보고 같이 또 이야기 나눠보겠습니다. 그걸로 정치인들하고 비밀 통화했답니다. 나쁜 짓 하는 선관위가 우리의 소중한 한 표를 지킬 수 있겠습니까, 여러분? 저분은 참 볼 때마다 요즘 참 안타까운 사람 중에 한 사람입니다. 아니 저런 게 터지면 말이죠. 어머, 세상에. 정부를 안 주나요? 중앙당에서? 그러니까 지금 이제 저희 그 자료 화면도 좀 준비를 해놨는데 이 김세환 전 사무총장. 중앙선거관리위원회 사무총장이 실은 국민의힘 측에서 출마를 했다는 거 아닙니까? 예, 강화 군수. 네, 예. 9월달. 네. 네. 본인들 그 당색을 입고 출마를 했던 사람이 마치 이 선관위의 세컨폰으로 그 정치인들과 통화했다라고 하면 마치 이제 선관위 전 사무총장이 예. 민주당 의원들과 통화를 하면서 뭔가 부정선거를 일으켰을 것이다라고 의혹을 자꾸 불러일으키는 것 아니겠습니까? 이런 식의 공격들이 요즘 많은데 아주 대표적인 사례라고 봅니다. 저는 네. 이 김세환 전 사무총장의 통신 기록 있잖아요. 이거 다 그 밝혀야 한다고 봅니다. 그러면 국민의힘 의원들이 쭉 나올 거예요. 그렇죠. 그러면은 또 주장할 거예요. 명태균 씨가 민주당 사람이라고 요즘 주장하는 것처럼 원래는 민주당 쪽 사람이다 맞아. 이렇게 또 주장을 하지 않을까. 근데 진짜 선관위를 흔드는 자체에 지금 골몰하고 있는 거예요. 저 사람의 정체성을 떠나서 네. 선관위가 굉장히 문제 있다라고 하면서 심지어 선관위가 네. 헌법 기관이라는 것 자체를 부정하고 있어요. 아, 그렇죠. 선관위는 헌법 114조에 의해서 네. 헌법 기관이고요. 그러니까 헌법 기관인데 이걸 막 설명해 달라는 거예요. 국회, 정부, 네네. 법원 모두 헌법 기관이듯이 선관위도 마찬가지다. 대체할 수가 없다. 이렇게 설명을 하면은 스탑 더 스틸 책 좀 읽으래요 저보고. 그렇죠. 아니, 근데 선관위의 위원장부터 해서 사무총장 등 그분들이 대개 누가 임명을 하는 겁니까? 그렇죠. 이번 정부에서. 예, 이번 정부 사람들이죠. 그렇죠. 그래서 이런 공격들이 지금 현재 헌재를 흔들고 선관위를 흔들고 본인들이 이 탄핵 정국에서 벗어나려는 발버둥처럼 보이긴 하는데 그래서 이제 저희 같은 프로그램에서 팩트 체크를 좀 명확하게 해줄 필요가 있는 것 같아요. 네네. 네. 그렇습니다. 자, 근데 이게 지금 보면 아까 네. 이야기한 대로 저 국민의힘 후보로 출마했다. 이건 이제 많은 분들이 이제 알고 계실 것 같아요. 이거 네네. 적극적으로 알려내야 할 것 같고요. 그렇죠. 네. 네. 두 번째는 더 나아가서 왜 이렇게 이 그 부정선거 의혹을 계속 제기하지? 봤더니 네. 음모가 이제 다 드러났어. 뭐냐면 사전투표 제도를 네. 없애려고 기획을 한 거예요. 그렇죠. 네. 보니까. 그것도 그래서- 한 분야죠. 예, 보니까 지금 장동혁 의원이 4일날 사전투표 제도를 폐지하는 내용의 공직선거법 개정안 내일이죠 발의할 예정이라고 네. 밝혔고요. 네. 그다음에 한동훈 전 대표가 1일날 자신의 SNS에 선관위 세컨드폰 의혹을 언급하면서 사전투표를 없애는 대신 본투표 기간을 연장해야 한다 이런 네. 주장을 사흘로 펼치기도 했고요. 연장하자. 네. 예. 그리고 권성동 원내대표도 사전투표 제도에 대한 찬반 양론이 있기 때문에 나중에 당내에서 의원총회 열어서 논의하겠다.
이렇게까지 이야기를 했거든요. 네. 네, 이들이 일사불란하게 그 프레임을 자꾸 짜 들어가는 것 중에 하나가 그렇죠. 네. 사전 투표율이 높으면 민주당에게 유리하다라든지 네. 뭐 이런 이제 사전 투표가 민주당 진영에 유리하다라는 것들이 저들이 가지고 있는 생각 아니겠습니까? 네, 왜냐하면 이제 직장인들이 많기 때문에 금요일 날, 토요일 날 선거를 치르기 때문에 네. 사실상 선거일이 3일 되는 거잖아요. 본투표, 네. 사전투표. 근데 그렇죠. 사전투표가 벌써 본투표 대비 거의 40% 넘게 투표율을 기록하고 있습니다. 참고로 네, 네. 지난 대선 때 전체 투표율이 77.1%였는데 사전투표가 36.93이에요. 거의 절반에 가까워요. 그러네요. 총선 때도 전체 투표율이 67이었는데 사전투표가 31입니다. 그러니까 40% 훌쩍 넘어가거든요. 그리고 완전히 자리를 잡고 있는 거예요. 그렇죠. 네. 저들 주장대로 한다면은 본투표를 사흘하게 되는 경우와 네. 사전 투표 이틀을 하고 본 투표하는 경우를 대비해 보면은 네. 저희가 어쨌든 대선에서는 한 5%만 이겨도 네네. 5% 포인트만 벌려도 크게 이기는 거라고 보는데 네. 어느 정도 영향을 미칠까요? 왜냐하면 사전투표하고 본투표 차이는 뭐냐면 잘 아시겠지만 본투표는 자기가 거주지에 네. 그 투표소에 가야잖아요. 근데 사전투표는 외부에서도 투표할 수가 있거든요. 네. 그 투표할 수가 있잖아요. 그쵸. 자기 네, 거주지가 맞습니다. 아니더라도 그게 그렇죠. 편리성이 있거든. 그러면 전국 어디에서나. 적어도 네. 분당이라면 네. 유권자가 투표하기 편의성을 최대한 높여줘야 돼요. 유권자 그렇죠. 편리하게 투표할 수 있는 환경을 만들어주는 게 공당의 역할입니다. 그래서 투표율이 그렇죠. 높게 나올 수 있도록 만들어줘야지 네. 투표를 하기 어렵게 만드는 이런 국힘 이거는 완전히 개변이고요. 꼼수죠. 예. 지금 국힘이나 저 윤석열 측에서는 계속 프레임을 전환하잖아요. 네. 12.3 내란 때는 내란 배경이 부정선거다 해서 부정선거 나중에 내란이 성공했으면 부정선거 맞고 고문해서 네. 해서 22대 총선 무효다 해갖고 국회 해산하고 뭐 비상입법기구 만들어서 하려는데 실패했잖아요. 네네. 그런데 이제 가장 저는 여기서 공격 포인트가 그 감사원이 선관위를 직무 감찰한 거를 네네. 헌재에서 위헌이라고 판단했잖아요. 맞아요. 지난주에. 네, 판단했습니다. 네네. 그것은 저는 아주 이번 헌재 윤석열 판결에 아주 바로메타라고 봐요. 왜냐하면은 감사원이 선관위를 직무 감사한 것도 중대한 위헌인데 그렇죠. 선관위를 총칼 든 군인이 가서 한 것은 네. 엄청난 위헌이에요. 그렇죠. 그거 하나만으로도 윤석열을 파면한 수가 있잖아요. 그 논리 때문에 이 선관위를 계속 공격하는데 처음에는 부정선거로 국회 예산하려고 하다가 이게 제대로 안 되고 성공을 못하니까 이번엔 프레임을 전환해서 사무총장을 막 전 사무총장을 네네. 공격은 그 사람이 국민의힘 후보로 막 나왔잖아요. 꼴찬 그러니까 거죠. 이제 저는 네. 이거 아닌가 보네 하고 이번에는 이게 사전 투표가 부정이 많았다 네. 없애자 이렇게 해서 자꾸 전환해 가는. 근데 이거는 네. 우리 그 지지자들이 네. 사전투표 제도를 없애려고 한다. 국민의힘이 이거 적극적으로 홍보해야 돼요. 네. 이거는 중도층이 정말 열받아 할 만한 그렇죠. 얘기입니다. 그럼요. 이거 완전 구구주장에 매몰되는 거거든요. 네. 근데 이거 적극적으로 홍보할 필요가 있어요. 그렇죠. 사실 30대 40대 직장인들 50대는 네. 마찬가지고 직장인 분들은 사전 투표가 되게 편리하죠. 편리하잖아요. 그런데 본 투표하려면 자기가 네. 사는 지역에 가서 해야 되니까 네. 또 집에 떨어져 있는 분들이나 네. 이런 분들은 사전 투표가 너무 편리하거든요. 그러니까 그만큼 네. 대선에 자신 없다는 것을 스스로가 밝힌 겁니다. 국민의힘. 그렇죠. 이들이 짠 이 쭉 타임라인 프레임이 있는데 부정선거를 주장하고 네. 그리고 나서 뭐 선관위에 문제가 있는 거를 뭐 마치 밝히는 것처럼 하고 이 문제 제기를 통해서 사전 투표를 없애버리고 본인들에게 유리한 지형을 만들어서 다음에도 본인들이 다시 한번 정권을 잡아보겠다. 지금 이 흐름으로 가다가 하나하나가 전부 다 지금 다 막히고 있는 것 아니겠습니까? 그러니까요. 네. 그럼에도 불구하고 사전 투표는 실시될 것이고 이들도 막판에 가면은 사전 투표 하세요 또 이렇게 나올 거예요. 윤석열 그랬잖아요. 또 지난 그렇게 대선 나올 때. 겁니다. 네, 총선 때 사전 투표 적극 장려하면서 네. 자신이 직접 모델로 나섰습니다. 적극 사전 투표 장려했거든요. 그리고 국민의힘이 다 직접 감시하고 있다라고 하면서 네. 아예 공당 차원에서 윤석열 모델로 해서 사전 투표 홍보를 했기 때문에 아마 지금 아무런 논리가 없잖아요. 아무런 뭐 내세울 게 없기 때문에 지금 하는 말이고 좀 있으면 대선 주자가 저쪽에서 정해지면
또 대선 흐름에 맞춰서 사전투표 장려하지 않을까요? 그러니까 국짐국이란 말이 괜히 나오겠습니까? 국민의힘 짐은 적은 국적국, 적은 국민의힘이다. 아. 네, 자 오늘 저희 김병주 의원님 쉬는 날도 이렇게 네. 나와주셔서 너무 감사드리고요. 저희 또 다음 주에 네. 뵙도록 하겠습니다. 네. 고맙습니다.